सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो इंडिया प्लस लाइव। मैं हाँ मनप्रीत कौर। मोगा पुलिस ने 2 नशा तस्करां नूं भारी मात्रा विच भुक्की चूरा पोस्त समेत कीता काबू। हुण कुख च पल रहा बच्चा खोलेगा राज कि कौन सी मां दा कातल, जानो किवें। जलंधर पठानकोट नैशनल हाईवे ते होया दर्दनाक हादसा, पिता समेत 2 बच्चों की मौत। लुधियाना दे सीपी भुल्लर ने पुलिस नाकिਆਂ दा कीता निरीखण, नागरिकां दी सुरक्षा लई चौकसी ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ निर्देश। नवजोत सिद्धू की कोठी की घेराबंदी दौरान जगदा जमीर संस्था ਅਤੇ पुलिस विचाले हुई झड़प। दमनदीप सिंह ने अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के नवे चेयरमैन वजों अहुदा संभालिया। अमेरिका के 3 दिना दौरे दौरान पहले दिन कमला हैरिस समेत कई नेतावां नूं मिलणगे पीएम मोदी। इंटरनेट मीडिया ते सारा दिन ट्रेंड करता रहा किसानां दे प्रदर्शन का 300वां दिन। देखो दिल छू जाण वालियां तस्वीरां। राष्ट्रीय सिख संगत दे रुलदा सिंह केस विच लंडन कोर्ट दा भारत नूं झटका। राजकुमार बेरका ते इंद्रवीर बुलारिया दी हो सकदी है पंजाब कैबिनेट च एंट्री। भारतमाला प्रोजैक्ट तहत लई जा रही किसानां दी जमीन दा घट मुल दित्ते जाण दे विरोध च बोले सुखबीर बादल। मोगा पुलिस ने 2 नशा तस्करां नूं भारी मात्रा विच भुक्की चूरा पोस्त समेत कीता काबू। पंजाब सरकार की नशा विरोधी मुहिम के हिस्से वजों मोगा पुलिस ने 2 तस्करां नूं गिरफ्तार किया है ਅਤੇ उन्हां कोलों 2 कुंटल 70 किलो भुक्की बरामद की। SSP ਧੂਮਨ ਐਚ ਨਿੰਬਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ CIA ਸਟਾਫ ਇੰਚਾਰਜ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। SSP ਨਿੰਬਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸਲਾਲਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ DSP ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਕੁਇੰਟਲ 70 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਕੀ 24 ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਖਾਸ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕੰਟਰਾਬੈਂਡ मतलब नशीला पदार्थ ਤੇ ਸਮਗਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਗਾ ਆਣਗੇ। उस इनफॉर्मेशन के आधार पर एक स्पेसिफिक नाका लाया गया सीगा समालसर चौक के नाल इंचार्ज CIA वालों तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जे इनफॉर्मेशन सीगी इनपुट सी उसी तरीके नाल खाली जिन्ने ट्रक्स जा रहे सीगे बड़े ट्राले जा रहे सीगे ਉਹਦੀ चैकिंग की जा रही थी। उसी ਵਿੱਚ एक ट्रक नंबर PP 29M 9072 रोकिया सीगा तो ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ड्राइवर ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਗੈਜ਼ੇਟਡ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਬੋਰੀਆਂ ਟੋਟਲ ਕਰੀਬ 270 kg ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ ਤੇ रूप सिंह है। रूप सिंह के खिलाफ पहला भी एक 750 ग्राम अफीम का परचा दर्ज होया है कोर्ट कपूरे। तो दोवें रूप सिंह का खुद का भी एक पहले ट्रक सीगा ते दोवें बंदे बाहरले सूबे तो पंजाब के विच डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्राबैंड लाइक अफीम हो गया चूरा पोस्ट लेके इतने अलग अलग लोगों को सप्लाई करते थे। रूप सिंह के खिलाफ पहले भी 750 ग्राम का एक परचा रजिस्टर्ड होया है तो इस आधार पर FIR नंबर 103 PS समालसर रजिस्टर करके अगली कार्रवाई अमल में। कितों का रहने वाले सर ये दोवें रोड़े पिंड के रहने वाले है। मोगा डिस्ट्रिक्ट का रोड़ा पिंड है, रोड़े पिंड है, उत्थे दे दोवें रहने वाले है। सर 750 ग्राम पहला इन्होंने तो पाई गई दोबारा रिमांड लिता उदों पता नहीं लगे इन्होंने कितों लिया 750 ग्राम वाली अफीम भी जे लेके आए थे ये एफर्ट्स किए गए थे कोर्ट कपूरे रजिस्टर्ड होया सी। तो उन्होंने 1 महीने बाद बेल 1-1.25 महीने बाद उन्होंने बेल मिली सी। तो उस तो बाद जो ये बाहर आया तो इन्होंने दोवां दे कोल प्रॉपर इन्होंने दोवां दे उपर बहुत सारा करज सीगा इनफैक्ट तो इन्होंने लग्या सीगा कि असीं ये ड्रग्स के कारोबार के विच इन्वॉल्व होकर अपने पैसे कमा लांगे तो अपना काम अगे ठीक सर सप्लाई कितने दिन चलने सी चूरा पोस्ट ये असीं 2 बंदे
2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੱਖ 'ਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਖੋਲੇਗਾ ਰਾਜ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ। ਔਰਤ ਦੀ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਤਨੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਬਰ ਖੋਦਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦਾ DNA ਮੈਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਸੀ ਸਾਲ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਨੀ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਹਰਿਆਂ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਨੀ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਨੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸਰਵਜੀਤ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਅਮਰੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਨੀ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਧੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। DNA ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਨਜੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦਫਨਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ DNA ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਧਾਰੀਵਾਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੁਆਰਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ DNA ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। DNA ਤਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਭੂਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਸੁੱਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਰੜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫਾਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਾਹ ਲਿਆ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਮਾਰੀ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਪੁੱਟ ਕੇ। ਜਲੰਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਜਲੰਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਾਈਵੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਚਰੰਗਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੰਡੈਵਰ ਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 5 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਚਰੰਗਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਇੰਡੈਵਰ ਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤ ਢਾਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਖੇਤ ਸੜਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਚੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੌਨ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3 ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਮਾਮਲੇ ਜਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਨਵਰ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਾ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਕਪਿਲ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ? ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਕੇ ਲਿਆਂਦਾ 3 ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, 2 ਬੱਚੇ, 1 ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ। ਚੱਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਢਾਬੇ ਤੋਂ, ਗਜਲ ਢਾਬੇ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੌੜ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫੜ ਹੋ ਗਿਆ? ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਢਾਬੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵਰ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਪੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨੇੜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਸਮੇਤ ਐਮਬੀਡੀ ਮਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਚੌਕਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਸ਼ਤ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਗਦਾ ਜਮੀਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ। ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਗਲੋਬਲ ਸੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨਾਲ ਦੋਪੱਖੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਸ਼ੀਹਿਡੇ ਸੁਗਾ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 23 ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸੀਈਓ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। एक्सेलेंसी, सबसे पहले तो मेरा और मेरे डेलीगेशन का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। कुछ महीने पहले आपके साथ टेलीफोन पर विस्तार से बात करने का मुझे मौका मिला था और बहुत ही आत्मीयतापूर्ण और बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आपसे जो संवाद करने का मुझे अवसर मिला वो मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं इसके लिए बहुत आपका आभारी हूं। और वो समय था जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था। कि उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। Excellency, first of all, I'd like to express my gratitude for the warm welcome that you have extended to me and to my delegation. Excellency, some months ago we had an opportunity to talk to each other on the phone. We had a detailed discussion at that time. And the way you spoke to me so warmly and so naturally, I will always remember that. Thank you so much.
It was, Excellency, if you remember, a very difficult time. India was confronted with the second wave of the COVID-19 pandemic, a very difficult time for us. But like a family, the sense of kinship, and so warmly you extended a helping hand. The words that you chose when you spoke to me, I will always remember that, and I'd like to thank you from the bottom of my heart. आपने एक सच्चे मित्र की तरह बहुत ही संवेदना भरा और सहयोग का संदेश दिया था। उस समय अमेरिका की सरकार, कंपनी और इंडियन कम्युनिटी सभी मिलकर के भारत की सहायता के लिए एकजुट हो गए थे। Like a true friend, Excellency, you had given a message of cooperation and a very full of sensitivity. And immediately after that, we found that the U.S. government, the U.S. corporate sector, and the Indian community all came together to help India. एक्सेलेंसी, राष्ट्रपति बाइडेन और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड, सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। Excellency, President Biden and yourself, you took up the leadership of the United States in very challenging atmosphere and challenging times. But within a very short period of time, you have had many achievements to your credit, whether that be COVID, climate, or the Quad. On all these issues, the United States has taken very important initiatives. विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। Excellency, amongst the largest democracy and the oldest democracy between India and the United States, we are indeed natural partners. We have similar values, our similar geopolitical interests, and also our coordination and cooperation is continuously increasing. सप्लाई चेन की मजबूती, नवीनतम टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में आपकी विशेष रुचि है। ये क्षेत्र मेरे लिए भी विशेष प्रायोरिटी के हैं। इन क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। To strengthen the supply chains, Excellency, and as far as the new and emerging technologies are concerned and space, these are areas of special interest for you. These are areas which are of interest to me too and of special priority. And these are areas where our cooperation is very important. आप भारत और अमेरिका के मजबूत और वाइब्रेंट पीपल टू पीपल टाइज से तो भली भांति परिचित है ही है। 4 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय प्रवासी हमारे देशों के बीच मित्रता के सेतु हैं। अमेरिका और भारत की अर्थव्यवस्था और सोसाइटीज में इनका योगदान बहुत ही प्रशंसनीय है। Excellency, between India and the US,
the very vibrant and strong people-to-people connections that we have. You know that all too well. More than 4 million people of Indian origin, the Indian community, is a bridge between our two countries, a bridge of friendship, and their contribution to the economies and societies of both our countries is indeed very praiseworthy. एक्सेलेंसी, आपका उपराष्ट्रपति के नाते चुने जाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक घटना है, और आप पूरे विश्व के में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। Excellency, your being elected as the Vice President of the United States of America itself has been such an important and historic event. You are the source of inspiration for so many people across the world. I am completely confident that under President Biden and your leadership, our bilateral relationship will touch new heights. एक्सेलेंसी, आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। Excellency, continuing on your this journey of victory, Indians also would want you to continue that in India, and therefore they're waiting to welcome you, and therefore I extend to you specially an invitation to visit India. फिर एक बार इस वार्म स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। Once again, Excellency, let me thank you and express my gratitude for this very warm welcome. Thank you, Mr. Prime Minister, and welcome to you. Thank you. Thank you. ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ 300ਵਾਂ ਦਿਨ। ਦੇਖੋ ਦਿਲ ਛੂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 300 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਟਵਿੱਟਰ #300 days of ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾਲ ਦਿਨ ਭਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ 300 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਮੋਹਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 27 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ NCR ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ, ਢਾਂਸਾ ਅਤੇ ਹੋਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਝਟਕਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ 3 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਵਾਲਗੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ UK ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ
ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਜੰਪਲ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ 3 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਜਾਲੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਜੰਪਲ ਹਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਡੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਮੈਨਵੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਪੰਮੇ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਇੰਦਰਵੀਰ ਬੁਲਾਰੀਆ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਐਂਟਰੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਕਾਕਾ, ਰਣਦੀਪ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੁਰਜੀਤ ਧਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਲਾਰੀਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੁਲਾਰੀਆ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ 2002 ਵਿੱਚ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਰਕਾ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ 2012 ਅਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਇਸ ਵਾਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਕਰੀਬਨ 25,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ 30% ਦੇ ਰੇਟ ਮਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, 30%। ਤਾਈਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 25,000 ਏਕੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ
ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 25,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ 25,000 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਸੀ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੇਟ ਇਹ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੱਕ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ। ਸ਼ਿਵੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ? ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਹਫਤਾ ਤਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲਾ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਭਾਂਜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ? ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਡਾਊਨ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ इंटरेस्ट कोई वादे पूरे करने नहीं है। तो फिर जी ये भी कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर और सिद्धू जिस तरीके से अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपको भी वो कह रहे हैं कि अरेस्ट किया जा सकता है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल करना चाहना है, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਅਫਸਰਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ MLA ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲੱਗੇ ਆ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੈ। ਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਆਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਆਹ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸਿੱਧੂ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਸਤਰੀ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਧਾਈ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੋਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਤੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸੀ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਚੰਨੀ ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਡਿਲੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਅਸਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸੀਐਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, तो इस करके चन्नी साहब को बेनती करना, साडा भी धन्यवाद करना। 3 महीने पैच वर्क लग जाएंगे। ऐलान किया है कि सुरक्षा घेरे को भी कम किया जाएगा, 1000 सुरक्षा कर्मियों को घटाया जाएगा। कैसे देखते हैं इस फैसले को? सुखबीर जी सर, एक तरफ तो प्राइवेट जेट भेजा गया है दिल्ली की तरफ, दूसरी तरफ कहते हैं कि सुरक्षा कर्मी जो उनके सुरक्षा के लिए मौजूद हैं उनकी संख्या को घटाएंगे। मैं इन्ना ही बेनती करना चाहना है, चन्नी साहब को मैं बेनती करना चाहना है, तुसी आ छोटे छोटे ड्रामे करने बंद करो। तुसी सीएम हो, संभालो स्टेट, फैसले करो जो स्टेट के हक च है। किवें लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना है, टाइम ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਓ। ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਓ। ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਓ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਕਰਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ? ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਐਜੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਭਾਵੇਂ 20 ਦਿਨ 30 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜੇ सरकार बनी है, सरकार की जो जिम्मेवारी होती है वो जिम्मेवारी निभाना। सर कैप्टन साहब एक बार फिर से दोहराया है कि नवजोत सिंह सिद्धू देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब उनकी धर्मपत्नी का भी बयान आया है कि अगर ऐसा है तो पहले क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया। सी सिद्धू साहब के जो बयान है वो बयान तुसी मीडिया च भी देखे है, जिस तरीके के वो बयान देंदे है, जिहड़े जिस तरीके का उन्हां दा पाकिस्तान दे उन्हां दे जिवें गल्लां करदे है, हुण सारे लोगों के मन च ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਇਲੀਗਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਆ 4.5 ਸਾਲ ਆਈ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਆ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਲੁੱਟਖੋ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਐਜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਾ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਣ। कोई पोलिटिकल वेंडेटा या कोई ऐजा ड्रामा ना करना। इलीगल की कर दो, जिवें उन्होंने DGP लाना है, DGP बुला के कहा कानून नहीं देखना, आप अंदर अकालियों को करना है, बनेगा जे कहा हाँ कर दूंगा जी आ लै DGP के ऑर्डर। की सरकारां ऐ चलदियां, सानू कोई परवाह नहीं है। पर मैं इन्हां दी नीयत सोच करना चाहना है, भावें 100 दिन बचे है, चन्नी साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी CM की देख के उमें काम कर। एक मैं पंजाब सरकार नूं बेनती करना चाहना, नरमे का बहुत वड्डा नुकसान मानसा बठिंडा नरमा बेल्ट च होया। नकली दवाइयां नकली बी किसानां कोले दिते गए, जिहड़े बेचण वालियां नूं प्रोटैक्शन मिली। अज हज़ारां एकड़ जमीन बर्बाद हो गई। मैं बेनती करना चाहना है पंजाब सरकार नूं, जिवें सरदार प्रकाश सिंह जी बादल दे सरकार दे दौरान एक बार नरमे का नुकसान हो गया सी, असी तकरीबन 600-700 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन दिता सी। जिहड़े नरमा जिहड़े उत्थे जिहड़े काम करन वाले कित्तियां नूं भी असी कॉम्पनसेशन दिता सी, मजदूरां नूं भी दिता सी। तो मैं बेनती करदा इमीजिएटली जिहड़े नरमा खा उहदी गदौरी करके सारा कॉम्पनसेशन इमीजिएटली देना चाहिए पंजाब सरकार। सुखबीर जी आखिरी सवाल, बेअदबी के मसले लैके लंबा समय दावा किया गया कि जांच पूरी होएगी और इंसाफ सामने आएगा। हुण फिर दावा किया जा रहा, लगता कि तक सामने आएगा। अकाली दल की लगता है कि जल्दी जल्दी जांच होनी चाहिए, हो जाएगी। पंजाब की संगत ने, मैं आप श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप ने दरबार साहब जाके एक अरदास की सी कि जेड़ा बेअदबी ते सियासत करूगा उसका कख ना रहे, ते किसी नूं भी सियासत नहीं करनी चाहिए, ते बेअदबी वालियां नूं फड़िया जाए। तुसीं देखो जिन्हां ने सियासत की है उन्हां दा कख नहीं रह रहा। आई कैप्टन अमरिंदर सिंह तो लैके आ दादूवाल वर्गे जिन्हां ने भी की सी, अज सारे खत्म हो रहे हैं। तो इस करके मैं हाथ जोड़ के फिर तो बेनती करता है, बेअदबी मामले सियासत नहीं होनी चाहिए। जो दोषी है फड़ के अंदर करो, असली दोषी फड़ के अंदर करो, ਐਂ ਡਰਾਮੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ।